So good afternoon dear students. Today we are going to do this semiconductor chapter. So in previous classes we have studied about the classification of the materials on the basis of conductivity and on the basis of band theory. That is, they are classified as conductors, semiconductors and the insulators. Today we are going to do the chapter that is semiconductor in detail. So according to band theory of solid, the energy gap between valence band and conduction band, if it is less than 3 electron volt, and then that type of materials are called as these semiconductors. Okay, the conduction band is partially filled with the electrons at the room temperature, and their conductivity increases as the temperature increases. And the semiconductors, they have the resistivity in between that of the conductors and the insulators. That is, resistivity means the insulators, they have the maximum resistivity, that is, they will not allow current to pass through them, and the conductor, they have the low resistivity, they can easily allow the current to pass through them. But the semiconductor, their conductivity lies between that of these insulators and the conductors, and as there are no free electrons for the moment, therefore the conduction in this semiconductor, it will be low. The most commonly used the semiconductors are that is silicon and the germanium, but the silicon is most commonly used on most widely used semiconductor. Okay. So next, let us understand the structure of silicon atom. The silicon, the atomic number of silicon is 14. So while writing the electronic configuration, you can write it as 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2 and 4p2. So it indicates that in outermost shell there are 4 valence electron. The 4 valence electron means, you can see here the valency of the silicon, it will be 4. Okay, due to the 4 valence electron, this valency of the silicon, it will be 4, and these 4 electron, they will make the bond with the neighboring silicon atoms. So you can see here these are the 4 neighboring atoms. So due to this, the electron is shared between the 2 silicon atoms. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಟಮ್ ಜೊತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನನಗೆ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಬಾಂಡ್. ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ವೆಲೆನ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ದಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ. So now let us consider the crystal lattice structure of silicon. So silicon structure ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಈಗ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಕೋಲ್ಡ್ ರೀಜನ್. ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚಳಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾಕೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೀಲ್ ಹಾಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಟಮ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನನಗೆ ಏನು ಅನಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಕೋಲ್ಡ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳಂತ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ದೆರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೋ. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗಬೇಕು, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸಿಗೆ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಗೋಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಸಿಲಿಕಾನ್, ದಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ an excellent insulator since all the atoms are bound to one another and they are not free to flow inside this conductor. Okay. So here the good insulating materials is it is refers to as the intrinsic. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ.
ಸೊ ನಾವು ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ದಿ ಒನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್, ನಾವು ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ನಾವು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಪೇಪರು, ಕಸ ಕಡ್ಡಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಡೈಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಬಟ್ ಇವು ಅಟಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಅಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಆ ಅಟಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅಟಮ್ಸ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ನಾವು ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸಿಲಿಕಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 10 ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಕಾನ್ನ ತೆಗೆದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾರ್ಬನನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಫರಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಅಟಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಆಯಿತಾ? ಹೌದಾ? ಸೊ ಅವಾಗೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ. ಆಯಿತಾ? ಬೇರೆ ಅಟಮ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಅಟೋಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅದನ್ನು ಡೋಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಡೋಪಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೋಪಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. So now depending on based on the doping there are two types of semiconductor, intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಓದ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ಇಂಟ್ರಿಂಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಟ್ರಿಂಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನು ಅಂತ ಓದೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಲಿಕಾನ್. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಅದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ನನಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ರೀಜನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರೋದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಟನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಹೀಟನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೀಟನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನನಗೆ ಫ್ರೀ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಾಯಿತು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹೋಲ್ ಹೇಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಈಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನನಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನನಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಬೆಂಚಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬರು ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಎದ್ದೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೊಂದು ನನಗೆ ಏನಾಯಿತು, ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತಾ. ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನನಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತಾ. ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋಬೋದಾ, ಆಗುತ್ತಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಟನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯಿತು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಗೋಯ್ತು. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊರಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಬಿಡ್ತದ್ದು, ಅದು ವೇಕೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ವೇಕೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಪ್, ದಟ್ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ನಾವು ಹೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಹೋಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ಟು ಬಾಂಡಿಂದ ಇದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಟು ಮೂವ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಡಿಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್, ಆಯಿತಾ. ಒಂದು ಬಾಂಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಡಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಹೀಟಿಂಗ್ ಸಿಲಿಕಾನ್. ಸೊ ಈ ಸಿಲಿಕಾನ ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಂದು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯಿತು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನನಗೆ ಹೋಲ್ಸ್ ನನಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಗಳು ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಹೋಲ್ ನನಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ. Now let us consider the intrinsic semiconductor. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಟ್ರಿಂಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನು? ಸೊ ಇಂಟ್ರಿಂಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನನಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾ. ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ electric field generated.
ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೀಟನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಟನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯಿತು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗಲ್ಲ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. As these electrons are negatively charged and they will move toward the positive electrode like this. ಹೀಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎನರ್ಜಿನ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಲ್ ಪೇರ್ಗಳು ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ಮೋರ್ ಹೀಟ್, ದಿ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಸೊ ಮೋರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೀಟನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯಿತು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ನನಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೋತ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಲೋ ಆಯಿತು. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಎ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.